Hi, hello and welcome. This is A. Charulata from Changalpet, St. Paul's. Class 11 Accountancy Lab Final Accounts போயிட்டுருக்கு. இது Final Accountsக்கான second video. இந்த மாடியூலில் நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் சோல்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, கிராஸ் ப்ராஃபிட்னா என்ன, காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் என்ன, அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், இது எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இஃப் பாசிபிள் ஐ வில் கிவ் யூ த ப்ரொஃபார்மா ஃபார் த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஆல்சோ. ஓகே. In the previous module, I taught you about the accounting concept which have to be observed at the recording stage. These concepts I have explained you and I have given the recap of these. And these are all the concepts which have to be observed at the time of preparing the final accounts. So, at a stretch na vandu ellathiyum explain pannittu ponana you may not have a clear understanding. So, when and where it is necessary, I will explain the concept accordingly. Okay. So in the previous modules and all, we had a clear understanding of the accounting concept, and we also learnt about the distinction between the capital and revenue, which is necessary to ascertain the correct profit and loss. All this we have seen in the previous modules. Now we are going to see about final accounts. For the what purpose we are preparing the final accounts? So the businessman he wants to prepare a summary at the end of the accounting period. He wanted to know whether his business is running in the profit or loss, whether he is earning the profit or whether he is incurring the loss at the end of this financial year. Okay. And also he wanted to know the financial position of the business, whether it is upcoming or its status is good. He wants to know all these things. So in order to ascertain the profit and loss and also to ascertain the financial position of the business, what does the businessman do? He prepares a statement. He prepares a trading and the profit and loss account. See, he can ascertain the profit and loss account by preparing the trading and profit and loss account. This is said to be income statement. And if he wants to ascertain the financial position of the business, he has to prepare a balance sheet. A balance sheet is a statement. Okay. So these profit and loss account, trading, profit and loss account and the balance sheet together gives you the final accounts. Okay, this I have already explained you, right? Now in order to know whether the business is running under the profit or loss, the businessman have to prepare the trading account and profit and loss account. I said these two are income statements. In the trading account, and the purpose of preparing the trading account is to know the gross profit of the business. And the purpose of preparing the profit and loss account is to find out the net profit of the business, right? Actually, this profit and loss account has been divided into two sections, and the first section is called as a trading account and second section is called as a profit and loss account. Okay, as I said, trading account is meant for preparing gross profit, to know the gross profit, and profit and loss account is prepared to know the net profit. Let us learn what is gross profit. Okay. See, every businessman would like to know the profit earned or loss incurred during one accounting period. This is two stages, as I said. First stage is the gross profit and the second stage is net profit, in order to find out the net profit or loss. Okay, these are the two stages. In the net profit or net loss, enna pannuna overall result of the business operations kaamikum. Whereas in the gross profit or gross loss irukku, which will reveal the difference between the sales revenue and the cost of the goods sold. See, for example, or a trader irukkaru, he is purchasing the goods for rupees 50,000. Okay, and he sold them for rupees 75,000. அப்போ அதில் gross profit earned எவ்வளோ அப்படின்னா 25,000. அதாவது difference between the sales value and the cost goods sold. Okay. So, gross profit அப்படிங்கிறது என்னன்னா sale value of the goods sold over their cost. Okay. Suppose if the sale value of the goods sold is less than their cost அப்படின்னா it is said to be the gross loss. Okay. If the sales value of the goods sold is less than their cost அப்படின்னா it is said to be the gross loss. ரொம்ப கொலோக்கியலா சொல்லணும்னா என்னன்னா, நம்ம 50,000 worth உள்ள goods நம்ம வாங்குறோம். சரி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வசந்தன் கோ 50,000 worth உள்ள goods வாங்குறாரு. அவர் 75 ரூபீஸ்க்கு சேல் பண்ணுறாரு. அவருக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னா 25,000.
இது கிராஸ் ப்ராஃபிட். இது என்ன அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் இது வந்து ஓவரால் கொடுக்காது. அது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சேல்ஸும் காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் சோல்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் கிராஸ் ப்ராஃபிட். ஓகேவா? இப்போ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் சோல்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நான் காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் சோல்டை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா 50,000 worth உள்ள கூட்ஸை வாங்கியிருக்காங்க. அதை 75,000 rupeesக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து 25,000 அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் இப்போ என்ன அப்படின்னா இஃப் த கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஆல் த கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் வந்து எல்லாமே சோல்ட் அவுட் அப்படின்னா அந்த காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் சோல்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு த காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட். பட் நார்மலாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எல்லா கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் என்ன ஆகும், will not be completely sold out by the end of the period. See for example the same Vasant and Kowe நம்ம எடுத்துக்குவோம். ஓகே, அவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுற கூட்ஸ் வந்து worth rupees 2,50,000 இந்த இயர் 2019 வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அது வந்து மேபி ஒரு வாஷிங் மிஷின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 1000 வாஷிங் மிஷின்ஸ் ஃபார் rupees 25,000. ஓகே, 1000 வாஷிங் மிஷின்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்காங்க 25,000. ஓகே, ஆனால் அவங்க எல்லா 1000 வாஷிங் மிஷின்ஸும் அந்த 2019லேயே சேல்ஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னா முடியாது. மேபி அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், ரிமைனிங் ஸ்டாக் இருக்கும். அட் தி எண்ட் ஆஃப் த இயர் 2019ல் நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து ஏப்ரல் டு மார்ச், மார்ச் டு ஏப்ரல். ஓகே, ஏப்ரல் டு மார்ச், ஏப்ரல் 1st டு மார்ச் 31st தான் நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் இயர். ஸோ அப்படி நம்ம அக்கௌண்ட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணும்போது பார்த்தா சில வாஷிங் மிஷின்ஸ் என்னவா இருக்கும், இருக்கத்தான் செய்யும். அவுட் ஆஃப் 1000 வந்து ஒரு 600-700 சேல்ஸ் ஆகிருக்கும். மீதி ஒரு 300 வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஓகேவா? அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அன்சோல்டு ஸ்டாக்னு சொல்லலாம், கூட்ஸ்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஆர் அதர்வைஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லலாம். கரெக்டா? நான் சொல்கிறது கரெக்டா? 1000 வாஷிங் மிஷின்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்காரு அந்த வசந்தன்கோ 2019 ஏப்ரலில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எண்ட் ஆஃப் மார்ச் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு 600 or 700 தான் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. மீதி ஒரு 300 வாஷிங் மிஷின்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் ஓவர். தட் இஸ் செட் டு பி த க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஓகேவா? ஸோ இந்த கேஸில் எப்படி நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸை கூட்ஸ் சோல்டை கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் சோல்ட் பர்ச்சேஸ் வந்து கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் வந்து 2,50,000. அவர் 2,50,000 worth உள்ள கூட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு. எதுக்காக? டு சேல், டு கெட் த ப்ராஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ரீசேல். அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது, 50,000 இருக்குது. ஓகே, அதை மைனஸ் பண்ணிட்டு மீதி உள்ளது தான் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும், அவர் ஒரிஜினலாக வித்திருக்காருன்னு சொல்ல முடியும். அதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் சோல்டு. ஓகே, பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு, இவ்வளோ நின்று போச்சு, அது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு, அதை மைனஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? 50,000 worth உள்ள கூட்ஸு நாட் சோல்டு, அன்சோல்டு. ஓகே, ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ரொசீஜர் டு ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் சோல்டு. ஓகே, நவ் அனதர் கண்டிஷன். எப்படி க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கோ இட் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி சம் அன்சோல்ட் ஸ்டாக் ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்குது இல்லையா க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு, அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் இயர். ஓகே, சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சி இப்போ வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் அதாவது க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து அது வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்கான ஓப்பனிங் ஸ்டாக். சப்போஸ் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க 2019ல் he has the goods worth rupees 30,000. அதாவது இது வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக். திஸ் இஸ் த ஓப்பனிங் ஸ்டாக். ஓகே, அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் சோல்ட் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக், காஸ்ட் ஆஃப் த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 30,000. அது கூட நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா 2,50,000, அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோம். ஸோ ஏன்னா இதையும் சேர்த்து தான் அவர் விற்கணும் இல்லையா. காஸ்ட் ஆஃப் த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ 2,50,000, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு 2,80,000 வருது. அதிலிருந்து என்ன பண்ணணும், க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ வி கெட் காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் சோல்டு. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம், இருக்கிற க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை மைனஸ் பண்ணுறோம், காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் சோல்டு கிடைக்குது. சப்போஸ் என்ன ஆகுது, அன்சோல்டு ஸ்டாக் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன ஆகுது, ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக மாறுது. போன வருஷம் விற்கல அவர், அது என்ன ஆகும், அடுத்த வருஷத்துக்கு அவர் என்ன பண்ணுவார், தூக்கியா போட்டுருவாரு, அதை திருப்பியும் அவர் விற்கணும் இல்லையா.
அது ஏன்னா அது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக வச்சுப்பார். அது கூட அது மட்டுமே விற்றா பத்தாது, அது கூட இன்னும் கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவார் அவர். அந்த 2,50,000 அதை ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கோட காஸ்ட் ஆஃப் த பர்ச்சேஸை ஆட் பண்ணிக்கிட்டா 2,80,000 வரும். அதிலிருந்து அன்சோல்டு ஸ்டாக்கை மைனஸ் பண்ணால் காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் சோல்டு நமக்கு கிடச்சிடும். ஓகே, this is what we have to calculate the cost of the goods sold. So therefore cost of the goods sold na எப்படி calculate பண்ணணும்? Opening stock plus purchases minus closing stock. Clear? இந்த opening stock எப்படி வருது? previous year உடைய unsold stock வந்து closing stock வந்து இந்த இயருக்கு opening ஆ மாறிடும். Okay, now I'll give you explain you with one example. So 2019 ல அவருடைய closing stock 50,000. இது ஒரு கேஸ். A trader purchased 3,20,000 worth goods at the year 2020. At the end of the 2020, our கிட்ட இருக்க unsold stock, that is closing stock வந்து 60,000. How will you calculate the cost of the goods sold? நம்மளோட procedure என்ன? Opening stock. இது எப்படி opening stock? Previous year 2019 உடைய closing நமக்கு opening. So அந்த 50,000 plus purchased 3,20,000 இல்லையா? Formula gives you 3,70,000. minus closing stock இங்க இருக்கு 60,000 கொடுத்திருக்காங்க. minus பண்ணா we get the cost of the goods sold. okay, so opening stock ஏற்கனவே பழசு இருக்கிறது, அதுதான் opening stock. அது கூட இப்போ இந்த வருஷம் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோ ஆட் பண்ணு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம விற்கிறோம். விற்றதுக்கு அப்புறமா நமக்கு என்ன ஆகுது? நிக்குது closing stock, அதுதான். ஸோ அப்போ நம்ம எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்? 3,10,000 சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, this is the format for finding out the cost of the goods sold. hope you are clear. இன்னும் கொஞ்சம் கொலோக்கியலாக சொல்லணும் அப்படின்னா, வசந்த் அண்ட் கோவில் வந்து 1000 வாஷிங் மிஷின்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கான். அவர் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாரு. கடைசியில் இயர் எண்டில் பார்த்தா ஒரு 300 வாஷிங் மிஷின்ஸ் நிற்குது. ஸோ அதை என்ன பண்ணுறாரு? அடுத்த வருஷம் 2020க்கு அந்த 300 என்ன பண்ணுறாரு? ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக வச்சுக்கிறாரு. போன வருஷம் க்ளோசிங்கை இந்த வருஷம் ஓப்பனிங்காக வச்சுக்கிறாரு. அது கூட இந்த வருஷம் கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பார்ல, அதை ஆட் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ இது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் ரெடி டு சேல் வந்து இவ்வளோ. ஓகேவா? காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் சேல் வந்து 3,70,000. ஓகே, இப்போ அதுக்கப்புறம் இயர் எண்டில் அவர் பார்க்கும்போது 60,000 க்ளோசிங் ஸ்டாக், அதாவது இன்னும் இருக்குது அவருக்கு. 300ல் கொஞ்சம் விற்றுருக்காரு, ப்ளஸ் புதுசாக வேற ஒரு 200, 500ல் 200 போயிடுச்சு, 300 போச்சு, மீதி 200 இருக்குது. அதுதான் இது அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணால் அப்போ இவ்வளோ தான் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஓகே, ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் வித் திஸ்.